So simple, small and structure. Good. اور سمپل جو ہے تاکہ ہم آہستہ سے چھوٹے چھوٹے جملوں سے شروع کریں گے، آہستہ آہستہ ہم سمپل سے کمپلیکس بنائیں گے. ٹھیک ہے، جملے اسمال چھوٹے جملے بنائیں گے، آہستہ آہستہ ہم اس سے بڑے جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے، اسٹرکچر جو ہوگا وہ ہر ایکسنٹ میں اس ایک ہی ہوگا. آپ کو اسٹرکچر ہوگا وہ آپ کا سمپل اسمال سینٹینس میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اور اب اگر آپ نے سینٹینس بنانا ہے تو سینٹینس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ 1 2 3. سر سبجیکٹ. SVO. Okay, so 1%. SVO. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ. سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. پرفیکٹ. ہر سینٹینس سبجیکٹ سے شروع ہوگا، پھر ورب آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اوکے، لیسن 0.0. سو ناؤ وی ول گو ٹو 1.4. 1.4 میں ہمارے پچھلے سارے لیسن اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے، 1.0 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اچھا جی پہلا لفظ اے ہے، اسی لیے یہ لیسن 1 ہے کیونکہ اے از دا فرسٹ لیٹر. بی جو ہے وہ سیکنڈ لیٹر ہے. تو اگلا لیسن جو ہوگا وہ سارے لیسن ہوں گے 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5. تو ابھی کیا ہم شروع کریں گے 1.4 میں. اچھا جی 1.0 میں پہلے ہم نے کچھ ورڈز سیکھے تھے، کچھ لفظ سیکھے تھے. اس میں سے کچھ لفظوں کو آپ کو پتا تھا، کچھ لفظ نئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ہر بلڈنگ بنتی ہے، بلڈنگ کے پیچھے اس کی بنیاد بنتی ہے، اس کے اوپر آپ اور چیزیں بناتے ہیں. بنیاد کے اوپر آپ نے آہستہ آہستہ یہ نئے لفظ ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ان لفظوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ایک دو آپ نے فیکٹس جو حقیقتیں ہیں یا اس کی سٹوریز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ ڈائلاگ بنانے شروع کریں، سینٹینس بنانے شروع کریں تو آپ وہ چیزیں لکھ سکیں، بنا سکیں. ٹھیک ہے، سو 1.0 میں ہم نے یہ والا جو تصویریں نظر آ رہی ہیں. 1.1 میں میں نے آپ کو کچھ اور لفظ دیے تھے جو اردو اور انگلش میں ایک جیسے ہیں. سو 1.1 میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا ٹائر فار ایگزامپل یہاں پہ، رائٹ. 1.1 میں ہم نے سیکھا تھا سائرن. 1.1 میں ہم نے سیکھا تھا، میں دونوں یہ لفظ سیکھے تھے، باقی لفظ تصویروں میں. اس کے بعد 1.2 میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ پروناؤنس، رائٹ. تو پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ کسی پرسن کے پروناؤنس نام کے لیے سر جو استعمال کرتے ہیں. تو کون کون سے پروناؤنس ہم نے سیکھے تھے؟ He, she, it, I, we, they, you. اور ان میں سے واحد والا پروناؤن کون سا ہے اور جمع والا پروناؤن کون سا ہے؟ سر آئی، یو، ہی، شی، اٹ واحد والا ہے سر. دے اینڈ وہی والا سر جو ہے، اور یو والا جو ہے وہ سر جمع والا ہے. پرفیکٹ. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو لفظوں کی ترتیب ہے یہ اسی لیے میں نے کی ہوئی ہے کہ جب آپ اس کو سوچیں تو آپ سوچیں پہلے کہ اچھا جی ہی، شی، اٹ، آئی، یو واحد ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ Yes, sir. یہ آپ ٹاپ ٹو باٹم، ٹاپ ٹو باٹم. ٹھیک ہے، آپ اسی ترتیب سے آپ یاد رکھیں، آپ کے دماغ میں یاد رکھیں. ہی، شی، اٹ، آئی، یو سنگل ہے، اس کے بعد یو، وی، دے جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے آرٹیکلس پڑھے تھے کہ اچھا جی انگلش میں ہر لینگویج ہر لفظ کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ لفظ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، واحد ہے یا جمع ہے. واحد ہے تو اے یا این لگے گا، واحد اور اگر مخصوص ہے تو دا لگے گا. وربز ہم نے ابھی تک کون سے سیکھے ہیں؟ ہیز اور ہیو، رائٹ. یس سر. Yes, sir. اچھا، اور ہیز اور ہیو کہاں لگتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی چیز عموماً ہوتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں چیز رکھتا ہوں تو وہاں پہ ہیز اور ہیو لگے گا. تو اب ہم نے بنانا ہے جملہ. جملے کا اسٹرکچر ہم نے سیکھا تھا 1.3 میں.
1.3 में हमने सीखा था जुमले का स्ट्रक्चर। जुमले का स्ट्रक्चर है SVO। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा जी यूजुअली स्ट्रक्चर अमूमन ये होता है और उस स्ट्रक्चर की एक्सेप्शंस क्या है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जो अब ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये दिमाग की तस्वीर बनाई हुई है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको स्ट्रक्चर याद रखें तो वो आप बार बार वहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको उसको कुछ ज्यादा नहीं, और जहां पे स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता वो उसको क्या करना है, रटा लगाना है आपने। ठीक है, यस सर। सर तो स्ट्रक्चर कहाँ पे अप्लाई होता है? ही शी इट के साथ क्या लगता है? सर हैज। has, ही शी इट के साथ हैज क्यों लगता है? वाहिद है सर, वाहिद है। अच्छा, सिंगल। सिंगल है। परफेक्ट। और आई के साथ क्या लगता है? सर हैव। आई के साथ आई सिंगल है कि सिंगल है या प्लूरल है? सिंगल है सर, सिंगल है सर। फिर आई के साथ हैव क्यों लगाते हैं आप? एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है सर, सर। परफेक्ट, हाँ, आई की एक्सेप्शन होती है इसमें और इसमें। और उसके बाद आगे यू है, यू के साथ क्या लगाएंगे आप? यू है, यू हैव, करेक्ट। लेकिन यू सिंगल है या प्लूरल है? ये सर ये सर दोनों प्लूरल है, सिंगल और सर दोनों जगह इससे यूज हो सकता है सर ओके ये वाहिद के साथ भी है और जमा में भी। ओके। सो जब आप वाहिद इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बोलेंगे यू हैज और यू हैव। यू हैव। परफेक्ट। तो हमेशा ये को क्या होगा, यू हैव। और उसके बाद बाकी रह गया वी एंड दे। वी और दे के साथ क्या लगेगा? है, सर हैव। ओके, परफेक्ट। सो सिंगल के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। और उसके बाद हैज हैव हाँ, और आई के साथ ये सिंगल है हमेशा हैव लगेगा। यू जो है वो सिंगल भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है, यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है जी। अब हमने ये पहला मैंने आपको जुमला दिया है, मैं उर्दू से शुरू करता हूँ। हमजा जो है, हमजा मेरा भतीजा एक्चुअली, तो कुछ मैं नाम इसमें इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आपकी एसोसिएशंस बने। यूजली आपको मैं अगर बता दूंगा चलिए कि ये टॉम ये चीज करता है या फलाना बंदा फलानी चीज करता है, तो उससे बंदे को चीजें याद नहीं रहती हैं। तो आप जब भी जुमले बनाएं या कोई भी चीज बात करें तो आप उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके बारे में अपने दोस्तों के बारे में बात करेंगे, अपने घर वालों की बात करेंगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, अब मैंने जुमला क्या लिखा है कि हमजा एक मगरमच्छ रखता है या हमजा के पास एक मगरमच्छ है। जो हमजा जो है वो है 7-8 साल का बच्चा है, लेकिन वो आ, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो मगरमच्छों वाली जानवर रख सकता है। अब मैं हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा कोई बकरी रख सकता हूँ, मुर्गी रख सकता हूँ, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। ठीक है, हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है। जो हमजा जो है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो मगरमच्छों वाले काम करता है, वो खतरनाक किस्म के काम करता है, उससे इस तरह के कामों में मजा आता है। तो वो हसन का छोटा भाई है। हसन को आप तो उसने 1-2 लेसन में आप उससे मिले हुए, राइट? यस सर। यस, हाँ, हसन का छोटा भाई जो है वो हमजा है। जो हसन है वो किताबें पढ़ता है, या वो हसन की भी मेरी तरह की पर्सनैलिटी। जो उसका छोटा भाई है वो शरारती है। अब हसन के पास अगर मगरमच्छ, अगर वो एक मगरमच्छ उसने रखा हुआ है, लत से उसने रखा हुआ है मगरमच्छ पालतू जानवर के तौर पे, पालतू जानवर के तौर पर बिल्ली रख सकते हैं, कुत्ता रख सकते हैं, जो मर्जी रखें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो इस तरह का बंदा है कि वो कहता है मैंने मगरमच्छ रखना है जब भी मैंने रखना है। ठीक है, अगर आपने एक मगरमच्छ रखा होगा तो सब कोई भी अब इसके बारे में हमने बात करनी है, तो हमें पता है कि सब स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या है, SVO, राइट? ये नीचे आपको यस नजर आ सर। रहा है, राइट? इस स्लाइड के सबके नीचे सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है S, उसके बाद बी आपको नजर ओ। आएगा V, और उसके बाद नजर आएगा ये O। ठीक है, अब हमजा एक मगरमच्छ रखता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जो
کام کر رہا ہے یا اس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. سو حمزہ جو ہوگا وہ سبجیکٹ ہوگا. سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, حمزہ ہو گیا سبجیکٹ. مگرمچھ رکھتا ہے, رکھتا جو ہے وہ ورب ہے. ٹھیک ہے, مگرمچھ جو ہے وہ آپ کا آبجیکٹ ہے. اب آپ سوچیں کہ اردو میں بھی آپ وہی چیز کر رہے ہیں. اردو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سبجیکٹ سے شروع کرتے ہیں, آبجیکٹ درمیان میں ہوتا ہے اور ورب آخر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اب آپ کوئی بھی اردو کا سینٹینس بول رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اردو میں ہم سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کو کیا بولتے ہیں؟ فعل فاعل مفعول. کریکٹ. تو یوزلی جب آپ شروع میں سیکھ رہے ہیں تو آپ فعل سبجیکٹ ورب آبجیکٹ آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کیا ہے, اور اس طرح اب انگلش میں آپ کو اسٹرکچر چینج کرنا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ اچھا جی ایس وی او کیا ہے. سبجیکٹ شروع میں آئے گا, ورب درمیان میں آئے گا, آبجیکٹ آخر میں آئے گا. ٹھیک ہے, اب یس سر. انہی چیزوں کو اگر میں بدل دوں اور میں کہوں کہ اچھا جی اس کو آپ نے انگلش میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہے, یہ ہو گیا آپ کا سبجیکٹ, یہ ہو گیا آپ کا آبجیکٹ سوری ورب, اور یہ ہو گیا آپ کا آبجیکٹ, تو آپ کا سینٹینس بن جائے گا. ٹھیک ہے, سبجیکٹ شروع میں آئے گا, let me change my pen, ورب اس کے بعد آئے گا اور آبجیکٹ اس کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے, اب حمزہ کو اردو کا لفظ ہے, انگلش میں آپ حمزہ کو کیا بولیں گے؟ حمزہ ہی حمزہ بولیں بولیں گے. گے. حمزہ کو آپ حمزہ کیوں بولیں گے, اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ سر وہ نیم ہے ایک. ہاں, چیزوں کا نیم جو ہوتے ہیں وہ یوزلی ایک لینگویج سے وہی دوسری ہوتے لینگویج میں ایک ہی ہوتے, وہی ہوتے ہیں, سیم ہوتے وہ ہیں. یس. ہاں سیم ہوتے ہیں, وہ بدلتے نہیں ہیں. بہت کم واقعی ایسے ہوتے ہیں جس میں نام بدل جاتا ہے یا کچھ جو وہ بہت پرانے نیم ہے. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی اس کی, ایک شہر کی, جب ہم 1.1 میں نے آپ کو ایک شہر بتایا تھا الیگزینڈریا. ایلیکس کو اور الیگزینڈر کو عربک میں بولتے ہیں اسکندر. ٹھیک ہے, تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جو شہر, اب مصر میں ایک شہر ہے الیگزینڈریا, اس کو عربک میں اردو میں ہم یوزلی بولتے ہیں اسکندریہ. ٹھیک ہے, یس سر. تو بہت کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو یوزلی ان کی ہسٹوریکل ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ لینگویجز میں یوز ہو رہی ہوتی ہے. سو جو لیٹن لینگویجز ہیں ان میں, اور جو مڈل ایسٹرن لینگویجز ہیں ان میں تھوڑا سا یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. یوزلی نیم ایک ہوتے ہیں, اس کی کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ لینگویج 60-70% اسٹرکچر ہے, 30-40% ایکسیپشنز ہیں. اسی طرح اگر کسی بندے کا نام جیکب ہے تو اس کو ہم یعقوب کہتے ہیں, right? یا پرافٹ محمد فار ایگزامپل صلی اللہ علیہ وسلم, سیم یہ نیم سیم ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کا نام ہے محمد عثمان. اب اس کا نام انگلش عربک میں ہر بندہ وہی نام بولے گا, لیکن یوزلی جب ہم پرافٹ عیسیٰ کے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ یوزلی ہم اپنے ایریاز میں ہم بولتے ہیں we will say حضرت عیسیٰ, عیسیٰ. right? In western countries people will refer as prophet Jesus. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کسی بھی کانورسیشن میں بات کر رہے ہیں, اچھا آپ کو پتا ہے اچھا جی بندہ جی جیسس کے, if somebody is making a reference to prophet Jesus, اچھا جی آپ مجھے پتا اچھا جی ہمارے مذہب میں اس کو بولتے ہیں حضرت عیسیٰ. بندہ بولتا ہے prophet Jacob, we know that is حضرت یعقوب. تو وہ سٹوریز کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی, اینی ویز بیک ٹو حمزہ. تو حمزہ جو ہے دونوں لینگویجز میں ایک رہے گا. اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ
ایک مگرمچھ رکھتا ہے, تو حمزہ سنگل ہے یا پلورل ہے؟ single. singular ہے sir. سنگل ناٹ سنگولر, سنگولر ڈفرنٹ لفظ ہے, ٹھیک ہے. تو حمزہ سنگل ہے یا پلورل ہے؟ Single. single ہے. اوکے. اچھا آپ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ یس لوگ سر وہ ابھی تک سنگل ہے. حمزہ ہیز, ٹھیک ہے. اور اب ہم نے کہنا کہ حمزہ کے پاس ایک مگرمچھ ہے. یا اگر میں اردو میں بولوں گا جی کہ حمزہ کے پاس مگرمچھ ہے, میں شاید ایک بولوں گا یا نہیں, میں ایک بولوں گا یا نہیں بولوں گا اگر اردو میں بات کرو. سر نہیں بھی بولے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. ہاں تو اردو انگلش میں بولو. ہاں تو اردو میں آپ کو بیسیکلی میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اچھا جی اگر بندے نے ایک نہیں بولا ہے تو اس کے انڈرسٹینڈنگ حمزہ کے پاس مگرمچھ ہے, حمزہ کے پاس ایک مگرمچھ ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن انگلش میں اس سے فرق پڑتا ہے, اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے. جب ایک چیز ہوگی تو آپ نے بولنا ہے کہ یہ ہے ایک, ٹھیک ہے. لیکن جو مگرمچھ ہے اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایلیگیٹر. ایلیگیٹر. اور ایک اور قسم کا مگرمچھ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ کروکوڈائل. کراکوڈائل, ٹھیک ہے. تو ایلیگیٹر کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ Yes, sir. اے. اے. تو ہم کیا بولیں گے؟ ہاں حمزہ ہیز این ایلیگیٹر اور اے ایلیگیٹر. این ایلیگیٹر. این ایلیگیٹر, ٹھیک ہے. کیونکہ اے جو ہے اے ہے واول. یس سر. واولس کی ایگزام اے واول ہے, اس کے بعد ای واول ہے, اس کے بعد آئی واول ہے, او واول ہے اور یو واول ہے. سو 5 واولز ہوتے ہیں. پہلا اس میں سے اے ہے. اور جب بھی آپ واول یوز کریں گے تو اس کے ساتھ اے نہیں این بولیں گے آپ, ٹھیک ہے. چلیں جی, اس سے اگلا سینٹنس ہے کہ اگر میرے پاس ایک سیب ہے, میں اسکول جاتا ہوں فار ایگزامپل, یہ ایکچولی میری وائف ہے, ایکچولی مجھے سیب اتنے پسند نہیں ہے, اس کو سیب ہمیشہ پسند ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس گھر میں ہمیشہ سیب اس لیے ہوتے ہیں کہ میری وائف کو پسند ہے, ٹھیک ہے. اب میں بولتا ہوں کہ لت سے میرے پاس ایک سیب ہے یا میں ایک سیب رکھتا ہوں. چلو پہلے اس سینٹنس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اردو میں کیا ہے. یہ سینٹنس جو ہے کہاں پہ ہے, ایک سیکنڈ, find my eraser. آپ کو پتا ہے اریزر کیا ہوتا ہے؟ یس سر, جی سے سر چیزیں مٹانے کے لیے سر ریزر جو یوز ہوتا ہے. یا تو اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ربڑ. ربر. اور اگر آپ کسی بندے سے یو کے میں کسی برطانیہ والے کسی بندے سے بات کریں گے تو وہ بھی ربر ہی بولے گا. لیکن آپ کسی جو بندے نے انگلش امریکہ میں سیکھی ہے تو وہ بولے گا اریزر, ٹھیک ہے. کسی بھی چیز سے آپ چیز مٹا رہے ہیں تو یہ جو میں پروگرام یوز کرتا ہوں اس کے اندر بھی ایک اریزر ہے, تو جو پرانی میں نے لائنیں لگائی ہوتی ہیں ان کو میں مٹا سکتا ہوں. جیسے یہ ایپل کے اوپر میں نے بلو لائن لگائی ہوئی ہے تو اس کو میں نے مٹانا ہے, تو میں کہوں گا اچھا جی میرا اریزر کہاں پہ ہے, تو مجھے یہ اریزر کے ساتھ مٹا دیا میں نے. تو آپ اپنی لینگویج میں ایسے چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے. آپ کو اردو آتی ہے, اب آپ نے انگلش سیکھنی ہے, وہ لفظوں کو یوز کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ لفظ آپ کو, اب میں اگر اردو میں بات کر رہا ہوں تو مجھے مسئلہ ہوتا ہے. اگر میں پنجابی میں بات کروں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, میں ہر لفظ پنجابی کا بولتا ہوں. لیکن اگر میں انگلش بول رہا ہوں تو میں ہر لفظ انگلش کا بولتا ہوں. لیکن جب میں اردو بولتا ہوں تو میں پھنس جاتا ہوں کیونکہ وہ میں نے کبھی روزانہ بولی نہیں ہے. تو پھر میں کچھ لفظ پنجابی کے اس میں ڈالوں گا, کچھ انگلش کے ڈالوں گا سینٹینس پورا کرنے کے لیے. میں بول لیتا ہوں لیکن اس میں مجھے لفظ ڈالنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ لینگویج میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. تو اسی طرح آپ جب لفظ سیکھ رہے ہیں تو ان کو یوز کریں لینگویج میں, جتنی دیر تک آپ کی وہ لینگویج پوری طرح آپ سینٹینس بول سکتے ہیں. تو اب سینٹینس ہے آگے کہ جی میں ایک سیب رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ پہلا سینٹینس ہے حمزہ کا, دوسرا سینٹینس ہے سیب کا. میں ایک سب رکھتا ہوں, تو اس میں کیا ہے,
اگر آپ کو اردو میں بتانا ہو کہ جی یہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، یہ آبجیکٹ ہے. میں سبجیکٹ ہے سر. I see. اوکے، آئی سبجیکٹ ہے. اس کے بعد Have other and apple genitals. اوکے، اور پھر ورب کیا ہے؟ رکھنا رکھنا. رکھنا ہوگا رکھتا. انگلش میں ہے. یہ آپ کا ہو گیا ورب. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں دونوں جگہ پہ جو ہم نے پچھلا سینٹنس کیا ہے اور یہ سینٹنس کیا ہے، اسٹرکچر اردو میں بھی ایک ہی ہے، ایس او وی. ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ چلیے ایک اردو میں لینگویج ہے، اس میں بھی اسٹرکچر ہے، انگلش ہے اس میں بھی اسٹرکچر ہے. اب مجھے اس کو مینٹلی یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ اچھا اسٹرکچر پتا ہونا چاہیے، پھر میں لینگویج آہستہ آہستہ مجھے آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب انگلش میں مجھے پتا ہے کہ میں نے جب بات شروع کی اردو میں بھی فکرہ جو ہے سبجیکٹ سے شروع ہوتا ہے، انگلش میں بھی فکرہ سبجیکٹ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں جو ہے اگر میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو انگلش میں کیا لفظ بولوں گا؟ آئی. گڈ، آئی. اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ میں نے ورب لگانا ہے. ٹھیک ہے، اور میں ہوں واحد، تو واحد کے لیے ورب کیا لگے گا؟ ہیو لگے گا، لیکن آئی کے ساتھ ہمیں کیا ہے لگے گا. آئی کے ساتھ ہیو لگے گا. لیکن یہ سوال میں نے پوچھا واحد کے ساتھ کیا لگے گا؟ واحد کے ساتھ لگتا ہے ہیز، لیکن آئی کے لیے ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے، آئی کے ساتھ لگتا ہے ہیو. رائٹ. تو جب جب آپ سوال پوچھا کروں تو میں اس سوال کا جواب دیں. ٹھیک ہے، پہلے میں سوال آپ سے اس لیے یہ پوچھتا ہوں کہ کچھ آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو اس چیز کا جواب فر آتا ہے، کچھ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں. ٹھیک ہے، واحد کے لیے ہیز لگتا ہے، لیکن آئی کے لیے ایکسیپشن ہے، ہیو لگے گا. آہستہ آہستہ یہ آپ سب کو جب یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی تو میں یہ سوال پوچھنا چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، آئی کے ساتھ لگے گا ہیو. اب ہیو کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے، ورب ہے، آبجیکٹ ہے؟ ورب ہے. ورب. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ورب، یہ ہو گیا سبجیکٹ، اور اب آخر میں کیا لگے گا؟ آبجیکٹ. 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 اچھا، آپ لوگ مجھے دو بندوں کی آواز آئی، مجھے یوزلی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں کہ میری اسکرین میں نے سائڈ پہ کی ہوئی ہے. تو ایک بندے نے بولا آبجیکٹ، دوسرے بندے نے بولا آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو انگلش سیکھنی ہے فوکس کے ساتھ کہ اچھا جی مجھے میرا تھوڑا بہت ایکسنٹ بھی ہے وہ امپروو ہو، تو آپ لوگ گوگل ٹرانسلیٹ یوز کرتے ہیں یس سر. یس سر. جی جی سر. یا گوگل کی ڈکشنری یوز کرتے ہیں؟ بہت کم سر. فون تو آپ سب لوگوں کے پاس ہے نا؟ جی جی سر. یس سر. جی سر. تو آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے لفظ ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گوگل یوزلی اب میں نے آپ کے سامنے آپ دیکھا ہے کہ اچھا جی مجھے گوگل کی ڈکشنری ڈھونڈنی ہے. گوگل ڈکشنری، یہاں پہ جا کے آپ لفظ ڈال دیں گے، ایپل فار ایگزامپل. تو آپ اس اسپیکر کو دبائیں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کو کیسے بولنا ہے. یہ اسپیکر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی یس جی سر. سر. یس سر. اسی طرح آپ یہاں پہ سے آبجیکٹ ڈالیں گے، اس اسپیکر کو دبائیں گے، اس کو 2-3 دفعہ دبائیں گے، یہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ لفظ کو بولنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹ. آبجیکٹ، آب جیسے پانی نہیں ہوتا ہے، پانی کو کہتے ہیں آب. فار ایگزامپل 1 سیکنڈ،
आप लोग किस स्टेट में रहते हैं? पंजाब में सर। पंजाब में, ठीक है। अब मैंने पर्पसफुली लफ्ज स्टेट इस्तेमाल किया है ताकि आप लोग इसमें लैंग्वेज का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ट्रांसलेशन करना है, आपने कॉन्टेक्स्ट समझना है, ठीक है। मैं आपसे ये भी बोल सकता कि आप किस सूबे में रहते हैं, किस प्रोविंस में रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। कुछ जगह उसको स्टेट बोलते हैं, कुछ जगह उसको प्रोविंस बोलते हैं, और कुछ जगह उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पंजाब का नाम क्या है? पंजाब, राइट। 5 waters, 5 पानी, राइट। यस सर। सो पंजाब, आब जो है आपका मतलब होता है पानी। सो एनीवेज, वो जो सेम साउंड है इसी तरह की साउंड होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। जो ऑब्जेक्ट विल बी तो उसको अगर आपने सोचा था, आप उसके साथ सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो जैसे पंजाब में आब होता है, इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आई हैव एन एप्पल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। एप्पल, हाँ, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगल है, और सिंगल के साथ इंग्लिश में हम बताएंगे कि अच्छा जी ये सिंगल है। कैसे बताएंगे? एन एप्पल। An apple, right here. Okay, let's find the eraser. So that's verb, that's that, and that's and. तो यहाँ पे हमने a क्यों नहीं लगाया? सर एप्पल वावल से स्टार्ट हो रहा है। परफेक्ट, और वावल के साथ एन लगेगा। अच्छा जी, उसके आगे अगला जुमला है, तीसरा जुमला यहाँ पे। एक हवाई जहाज के टायर होते हैं, ठीक है, या एक हवाई जहाज टायर रखता है, ठीक है। अब इस को आपने जहाज देखे हुए हैं, तस्वीरें देखी हुई हैं, हवा में देखा हुआ है, जहाज के टायर होते हैं, राइट। यस सर। अब जहाज जो होता है वो समुद्र में भी हो सकता है, जहाज हवा में भी हो सकता है। जो हवा वाला जहाज होता है उसे कहते हैं हवाई जहाज, जो समंदर में होता है उसको बोलते हैं बहरी जहाज, राइट। यस सर। अब ये जो जुमला है जो हमने बनाया है यहाँ पे, एक हवाई जहाज टायर रखता है, ठीक है। तो पहले तो ये बात बताएं कि जब इस जुमले में मैंने बोला कि एक हवाई जहाज टायर रखता है, उसके बाद मैंने बोला है एक हवाई जहाज के टायर होते हैं। अब अगर मैं नई नई उर्दू सीख रहा हूँ, मैं कहूँगा यार एक जगह आपने बोला रखा लिखा हुआ है रखता है, एक जगह बोला है आपने होते हैं, एक तरफ से आवाज आ रही है कि ये सिंगल की आवाज आ रही है रखता है, राइट। और होते हैं यहाँ पे आवाज आ रही है प्लूरल की, राइट। जैसे अगर आप नया बंदा वो कहेगा यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो सोच रहा था अच्छा जी ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर जब एक होगा रखता है या होता है, और अगर मल्टीपल होगा प्लूरल होगा तो रखते हैं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप चीज ने याद में आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे हम उर्दू में जब हम आप वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे चेंज हो सकता है, समझ आइए। यस सर। मैंने बोला कि एक हवाई जहाज के टायर होते हैं, ठीक है। अब वर्ब जो है ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज हो गया है, इसीलिए चेंज हुआ है ना। या अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एक हवाई जहाज टायर रखता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा जी ये प्लूरल टायर है, लेकिन जो जुमला है वो आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है लिखने की बुनियाद पे ये आपको नहीं बता रहा कि ये वाहिद है या जमा है, सिंगल है या प्लूरल है, राइट। क्या ख्याल है आपका?
यस सर। ठीक है, तो इन चीजों को आपने ध्यान देना है कि अच्छा जी अब उर्दू में क्या हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से बोलेंगे, अब आपने बिजनेस करना है, ठीक है, जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, राइट। जब आपको अपनी लैंग्वेज में कोई चीज आती है और आप दूसरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, इसी तरह आपने, जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों ने चीज़ों को सीखना है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप उसी तरीके से आप देखें अच्छा जी इसका पैरेलल क्या है दूसरी लैंग्वेज में, कौन सी गलतियां मैंने नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें एक्सेप्शंस हैं, कौन सी चीज़ें सेम है, तो आप अपने दिमाग की गरारियां इस्तेमाल करें इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जुमला मैंने इसलिए लिखा हुआ है, मैं आपको समझा सकूं कि ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे वर्ब चेंज हो जाता है उर्दू में, इंग्लिश में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यस सर। इंग्लिश में वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगता है, बहुत रेयर एक्सेप्शंस होंगी, एक्चुअली मुझे इस वक्त किसी एक्सेप्शन का पता भी नहीं है। मैं इसके बारे में मैं गूगल कर रहा था, तो फिर एक किसी बंदे ने एक दो जगह लिखा हुआ था, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया कि उस बंदे ने क्या बोला था। लेकिन मैंने हमेशा देखा कि वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है। अब वो एक्सेप्शन जो है वो आपको पता है पहले कि अच्छा जी यू जो है वो सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हैव लगेगा। आई जो है सिंगल है, हमेशा हैव लगेगा, वो एक्सेप्शन वहां पे है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस जुमले में आप मुझे बताएं कि एक हवाई जहाज टायर रखता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जहाज। ओके, जहाज के हवाई जहाज। हवाई जहाज एयरप्लेन। हम्म, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वर्ब क्या है इसमें? हैज। रखना सर, रखता रखना, है। रखता है, दैट्स वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? टाइप। टायर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इंग्लिश में स्ट्रक्चर लैंग्वेज का क्या, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? उर्दू में है SOV, इंग्लिश में क्या है? SVO। SVO। अब इसी जुमले को आप इंग्लिश में आप सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। अब मैंने बोला है एक हवाई जहाज, सो ये वो हम कहेंगे एन एयरप्लेन, राइट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आएगा वर्ब। सो हमारा सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है? सिंगल। सिंगल है सर। सिंगल के साथ वर्ब क्या लगेगा? हैज लगेगा या हैव लगेगा? हैज। है। हम्म, ये हम आ गया वर्ब। और अब हमने उर्दू में, मैंने ये दो जुमले लिखे थे ट्रांसलेशन के तौर पे, हमें पता है कि हम एक से ज्यादा टायर की बात कर रहे हैं, तो ये टायर जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल है। ये चीज, ये लेसन मैंने अभी आपको नहीं दिया है, लेकिन ये अच्छा सिंगल से प्लूरल कैसे बनाते हैं, लेकिन यूजुअली कॉमन होता है कि रेगुलर जो प्लूरल्स होते हैं एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये हम अगले लेसन इसके बारे में बात करेंगे। मैं इस तीसरे सेंटेंस में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा था, जो लेसन है यहाँ पे, वो क्या है कि लेसन क्या है, अभी हमने क्या सीखा इस थर्ड सेंटेंस में, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगता है। उर्दू में वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे चेंज हो जाता है, राइट। टायर होते हैं, इंग्लिश में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है, ठीक है, समझ लग गई है? यस सर। चलें जी, अब अगला चौथा सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस जो है वो सिंपल है। 4, 5 and 6।
अब इसमें छोटी छोटी हर सेंटेंस में वेरिएशन है, बिल्कुल छोटी छोटी, ताकि आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें और इससे आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें। अब अगला सेंटेंस क्या है कि एम्बुलेंस में एक सायरन होता है, ठीक है। अब जब मैंने एम्बुलेंस में एक सायरन होता है लिखा है तो इसके साथ मैंने एक नहीं लिखा है, राइट। लेकिन यही सेंटेंस मैंने दोबारा एक और तरीके से बोल सकता हूँ, मैं ये भी ले आ सकता हूँ कि एक एम्बुलेंस एक सायरन रखती है, ठीक है। और जब आप बोलते हैं कोई भी चीज रखती है, रखता है, पास है, तो डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हैं। उर्दू में आपको जब आप बोलेंगे एम्बुलेंस में एक सायरन है, आपने बोला, एक बोला ही नहीं है, बोला कि नहीं बोला, नहीं बोला है ना। इसी तरह आपने जब बोला है कि एक एम्बुलेंस एक सायरन रखती है, हमें पता है कि एम्बुलेंस जो है वो फीमेल है, राइट। हमने इसलिए बोला है कि रखती है, हमने ये नहीं बोला एम्बुलेंस में एक सायरन रखता है, राइट। तो जैसे उर्दू में क्या होता है, नर वर्सेस मादा, मेल वर्सेस फीमेल, राइट। अब उर्दू में जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं या चीजों के जो नाम होते हैं, इसके सब्जेक्ट्स होते हैं, वो उनकी किस्म होती है, नर या मादा होते हैं। इंग्लिश में ये चीजें ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेसन है, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रखती है बेशक बता रहा है कि फीमेल है, और यहाँ पे हम बता रहे हैं होता है, ये आपको बता रहा है कि मेल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे वर्ब चेंज हो रहा है। ये हमने पहले सोचा था, राइट। हमने तीसरे जुमले में क्या सीखा था कि ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे वर्ब चेंज हो रहा है। यहाँ भी यही हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि एक सायरन रखती है। अब इस सेंटेंस में एक एम्बुलेंस जो है वो है सब्जेक्ट, रखती है वर्ब है, सायरन ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जब हमने ये रखती है, एक्चुअली सॉरी, ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट की बेस पे यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। पिछले जुमले में एक हवाई जहाज के टायर होते हैं, वो ऑब्जेक्ट की वजह से वर्ब चेंज हुआ, ठीक है। इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट के साथ रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इस सेंटेंस में एक एम्बुलेंस इज सब्जेक्ट, एक सायरन ऑब्जेक्ट, रखती है वर्ब। इंग्लिश में आप एम्बुलेंस को क्या बोलेंगे? एन एम्बुलेंस। एन एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस को अगर आपने अमेरिकन एक्सेंट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? एम्ब्यूलेंस। एम्बुलेंस। ओके, एन एम्बुलेंस, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब ये हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल ये SVO होता है, उसके बाद सिंगल के साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगता है? हैज लगता है कि हैव लगता है? बिल्कुल साथ हैव लगता है। हैज लगता है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इस सेंटेंस में? काइंडली आप बता दें पहले दोबारा कि कौन सा वो सेंटेंस कौन सा? एक एम्बुलेंस एक सायरन रखती है। सर टायर सर ऑब्जेक्ट है। कौन सा रखती है सर, ऑब्जेक्ट सर एक सायरन। एक सायरन, टायर टायर। ठीक है। तो ये हमारा सायरन हो गया। और सायरन में क्या होता है कि ये हमारा एक सायरन, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये एक है। तो हम क्या बोलेंगे? ए सायरन और एन सायरन। ए सायरन।
तो हम ए सायरन क्यों बोलेंगे, एंड सायरन क्यों नहीं बोलेंगे? सर ये गैस है, ये पावर नहीं है, पावर होंगे तब बोलेंगे। गुड। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ए कैसे बोलना है और एन कैसे बोलना है। उससे अगला सेंटेंस है कि जी हसन एक कुर्सी रखता है, ठीक है, और हसन के पास एक कुर्सी है, ठीक है। तो अब हसन एक कुर्सी रखता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हसन। गुड। और वर्ब क्या है? एक कुर्सी, ए सॉरी रखता है, रखता है सर। Okay. सॉरी सर, और ऑब्जेक्ट क्या है? एक कुर्सी। कुर्सी। ठीक है। अब इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट क्या होगा? हसन। हसन। ओके। अब हम पूछेंगे अच्छा जी हसन के साथ मैंने इससे एस वी ओ, इसके आगे वर्ब आएगा। वर्ब जो है वो रखता है, रखता है, हैज। सिंगल, हाँ, हैज या हैव? हैज, हैज। हैज क्यों आएगा? क्योंकि हसन सिंगल सिंगल। है। परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कुर्सी, एक कुर्सी। एक। एक कुर्सी है। तो एक कुर्सी को हम क्या कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? एन बस एक। ए चेयर, आर्म चेयर। एन आर्म चेयर। गुड। और सर आई एन हैव अ हमने क्वेश्चन क्यों? सर, ओके। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये हमें कैसे पता चलेगा उर्दू सेंटेंस में कि ये एक हसन एक कुर्सी रखता है? सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो आर्म चेयर है या कोई सिंपल चेयर है दूसरी? आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आर्म चेयर यूज किया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी आर्म चेयर इस्तेमाल कर। उर्दू में यूजली कहते हैं बाजू वाली कुर्सी, राइट? तो और सर ये, सॉरी सर, सर ये बोलो बोलो। इसका फिर इस तरह भी हो सकता है कि सर हसन हैज अ चेयर। हाँ, हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको चेयर का लफ्ज सेपरेटली नहीं अभी समझाया था, तो इसलिए मैं ये आर्म चेयर यूज कर रहा हूँ। ओके सर, सॉरी। सो अच्छी बात है, सवाल पूछा करें आप सब। क्योंकि एक्चुअली जब मैं सिंपल सेंटेंसेस लिख रहा था तो ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने अब आपको बता रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में एक दफा पहले पढ़ाया, मुझे पढ़ाने का शौक है, लेकिन मैं प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ, तो मैं ऐसी चीजें आपसे भी सीख सकता हूँ। जब एक्चुअली मैं सिंपल सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे लिए ये सेंटेंसेस लिखने काफी मुश्किल थे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लेकिन मेरा पर्पस है कि ये लेसन मैं आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे बना के लगा दूं, ताकि जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है वो शुरू से सीख सके। जो बंदा शुरू से सीख सकता है, अगर उसको मैंने कोई लफ्ज अभी नहीं सिखाया तो मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने आर्म चेयर को आर्म चेयर ही रखा है, उसको मैंने सेपरेट नहीं किया, लेकिन मैंने सीक्रेटली आपको बता दिया कि अच्छा जी ये कंपाउंड लफ्ज है, एक लफ्ज के अंदर दो, एक से ज्यादा लफ्ज है, ठीक है। तो ना जी हसन एक क्वेश्चन, उसके बाद आखिरी सेंटेंस है वो एक कुल्हाड़ी रखते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो सर। वो। ये सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद वर्ब क्या है? रखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? कुल्हाड़ी। एक कुल्हाड़ी। शाबाश। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि उनके पास एक कुल्हाड़ी है। अब आपने ये, जी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब जो है, यहाँ पे मैंने है बोला है, यहाँ मैंने है बोला है, मतलब यार ये क्यों वर्ब क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में, उर्दू में वर्ब हम ऐसे चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। इंग्लिश में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ रहता है, ठीक है। अगर आपने सब्जेक्ट यूज किया उसके साथ मैंने सही वर्ब यूज करना है, ठीक है। अब इसी को हमने इंग्लिश में बोलना है। अब मुझे पता है इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या है, एस बी ओ। तो मैं एस से शुरू करूंगा कि वो एक कुल्हाड़ी रखते हैं,
تو وہ ایک کلہاڑی رکھتے ہیں. تو یہ میں وہ جو ہے سنگل وہ ہے یا پلورل وہ ہے؟ پلورل ہے سر. پلورل ہے. پلورل ہے تو اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ رکھتے ہیں. دے دے. دے. سو یہ ہمارا ہو گیا سبجیکٹ. اور اس کے بعد پلورل کے ساتھ ورب کیا لگے گا؟ ہاں اوکے ہمارا ایس ہو گیا, ہمارا وی ہو گیا, اس کے بعد رہ گیا او. او کیا ہوگا ہمارا؟ این ایکس. این ایکس. تو یہاں پہ ہم نے این ایکس بولا کیونکہ انگلش میں ہمیشہ ہم بولیں گے اے ورسز این, اس میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے, واولس کے ساتھ این لگے گا. ایکس جو ہے وہ اے سے شروع ہوتا ہے, اے واول ہے, واول کے ساتھ این لگے گا. ٹھیک ہے, سو دے ہیو این ایکس.